میرے نبی نے فرمایا 1 روپیہ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر. 1 روپیہ یعنی 1 پاؤنڈ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر. اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے. جب 1 پاؤنڈ کا سود 36 دفعہ زنا کے برابر ہے تو آپ نے فرمایا اب تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے. الاستطالۃ فی عرض المسلم، مسلمان کو بے عزت کرنا سب سے بڑا سود. تو نوکر آپ کو پروٹوکول دیں گے، خوشی ہوگی، جنت سے پڑھ کے خوشی ہوگی. تو نوکر چلے جائیں گے، پھر اللہ کا اشارہ ہوگا، ٹک 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 دروازے کھلیں گے تو اب فرشتے آئیں گے. والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. اب یہ کروڑوں کی تعداد میں آئیں گے، کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم. چاروں طرف سے جب سلام ٹھوکیں گے کہیں گے بھائی تم نورانی مخلوق ہمیں سلام کیوں کر رہے ہو؟ کہیں گے بما صبر، وہ جو آپ نے لندن میں صبر کی زندگی گزاری یہ اس کے بدلے میں ہمیں اللہ نے راجہ و سلام. غفلت کے دیس میں آپ نے بیدار ہو کے زندگی گزاری، اندھیر نگری میں آپ نے اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری. جب چاروں طرف شراب اور زنا عام تھا آپ نے اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری. سلام سلام سلام. تو فرشتوں کے سلام ان کو ہوا میں اڑا دے. یہ میں پہلے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ عزت نفس، عزت کی طلب بہت بڑی طلب ہوتی، مال سے بھی زیادہ، ڈگریوں سے بھی زیادہ. تو فرشتوں کا سلام انہیں ہوا میں اڑا. فرشتے ابھی وہ اس سلام کا مزہ لے رہے ہوں گے کہ فرشتوں نے سلام. اور آئیڈیل ہوم بتا میں آئیڈیل تو ایک دم میرے رب کا عرش ایسے کھلے گا، ایک دم نور بھی نور چھا جائے گا. جب ایسے آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے اللہ سامنے ہوگا اور اللہ کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. اب تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا اور پروٹوکول کی آخری حد تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا. سلامان قولا من رب الرحیم. رب رحیم، اے میرے بندو، اے میری بندیو جنہوں نے دنیا میں مجھ سے ڈر کے زندگی گزاری، میں تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہوں اور تمہیں مرحبا کہتا ہوں، تمہیں ویلکم کرتا ہوں. پھر میرے نبی نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر حال پوچھے گا. ہر مرد عورت کا نام لے گا، نام لے کر گئے کیا حال ہے، ٹھیک ہے، کوئی تکلیف تو نہیں، کوئی حاجت تو نہیں، کوئی پریشانی تو نہیں. تو جب یہ اللہ کو دیکھیں گے کہیں گے یا اللہ ہم تو تیری عبادت ہی نہ کر سکتے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا تو ایسے حسن و جمال والا ہے. کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تو یہ ایک سجدہ کریں جیسے لندن میں کرتے تھے؟ یہ وہی کہہ سکیں گے جو نماز پڑھتے تھے، جو نہیں پڑھتے وہ کیسے کہہ سکیں گے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تم ایک سجدہ کریں جیسے دنیا میں کرتے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندو اب پوزیشن بدل چکی ہو، حیثیت بدل چکی، حیثیت پوزیشن. یا لبو کیسے کہ دنیا میں تم بندے تھے اور میں تمہارا مالک تھا، تم نوکر تھے اور میں مالک تھا، ٹھیک، تم ایمپلائی تھے تمہاری زبان، تم میرے ملازم تھے اور میں تمہارا مالک تھا. تو تمہارے ذمے میری مانگ کے چلنا، میری عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا تمہارے ذمے تھا. اب جنت میں آتی حیثیت بدل گئی ہے، اب تم مہمان ہو اور میں تمہارا میزبان. میرے نبی نے خبر دی پانی کیوں بے پھرتا ہے،
सैलाब क्यों आते हैं, बारिशें बेकाबू क्यों होती हैं। बाद अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा, देखते नहीं हो बादलों को तो अल्लाह हाँकता है। सुम्मा युअल्लिफु बैनहु, फिर उनको जोड़ता है। सुम्मा यजअलुहु रुकामा, फिर उनको पहाड़ बना के ऊपर ले जाता है। फतरल वदका यखरुजु मिन खिलाले, कभी रहमत की आती है, कभी मतर अजाब की बारिश है। गैस रहमत की बारिश है, ये अजाब की बारिशें हैं। नीचे सैलाब है, ऊपर से बारिश है। मैं अभी खैमा बस्ती से होके आ रहा हूँ, गौसपुर से, जहाँ हमारी फाउंडेशन ने अल्लाह के फजल से वहाँ 130 खैमे लगाए हैं और उनको 3 वक्त हम खाना दे रही है हमारी फाउंडेशन। नाश्ता फजर का, दोपहर का खाना, रात का खाना, उनके जानवरों का चारा, उनके लिए टॉयलेट बना के दिए हैं, उनके जानवरों के लिए बड़ा नलका लगाया है पानी पिलाने के लिए। एक कैंप कायम किया है, मेडिकल, कोई बीमार हो जाए तो उसके इलाज के लिए। ये तो हुआ मीलाद। ये क्या मीलाद है? मेरे नबी ने कहा, सुनो गौर से, इज़्ज़त तो गज़ल तो फ़ैउदु वाला, गिनते जाना, जब हुक्मरान कौमी खजाने के लुटेरे बन जाएंगे। कोई अल्लाह से डरने वाला तो कोई नजर ही नहीं आता है। इज़्ज़त तो खज़ल फ़ैउदु वाला, जब कौमी खजाना बादशाहों की मिल्कियत बन जाएगा, पहले गर्दन इनकी फंसेगी। वल अमानत मगनमा, जिसको कोई अमानत सपुर्द की जाएगी उहदा, वो उस ओहदे से पैसा बनाना शुरू कर देगा। पूछो इन डीसीओं से, एसपीओं से और सेक्रेटरियों से और 22 ग्रेड के सेक्रेटरियों से, मुल्क हमने नहीं लूटा अल्लाह की कसम, मुल्क को हमने मकरूज नहीं किया अल्लाह की कसम। ये इन हुक्मरानों ने हमें मकरूज किया है, ये इन सेक्रेटरियों ने हमें मकरूज किया है, जो बदबख्त अरबों की जायदादें बना के बैठे हैं और कब्र में इतनी सारी जगह में जाके सो जाते हैं। मेरे एक दोस्त से चीफ सेक्रेटरी पाकिस्तान रहे, बड़ी पुरानी बात है, मैं नाम भूल गया हूँ, तो उन्होंने मेरा बयान कराया जहाँ वो ये जो CSS के बच्चे होते हैं उसमें मेरा बयान कराया। उनका तबादला हो गया इस्लामाबाद, 6 महीने बाद वापस आ गया। मैं मिलने गया, अल्लाह उनकी कब्र रोशन कर, मुझे नाम भूल गया। मैंने कहा आप 6 महीने में वापस आ गए? कहा मौलाना, अगर मैं 1 साल रहता या मैं पागल हो जाता या मैं बददियानत हो जाता। कि जिस सेक्रेटरी के पास बैठो इतने पैसे स्विट्जरलैंड में जमा हैं, इतने इंग्लैंड में जमा हैं, इतने प्लॉट अमेरिका में हैं, इतने बरतानिया में हैं। जिसके पास शाम को बैठते, इतने घर मैंने इस्लामाबाद में बना लिए हैं, इतने वहाँ बना लिए हैं। तो मैं सोच में पड़ गया, मैं चीफ सेक्रेटरी पंजाब और मेरे पास आज तक अपना घर कोई नहीं। अल्लाह इनको बराबर कर दे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब क्या नहीं कमा सकता? कमोलन मेरे पास जाती घर कोई नहीं। वह ज़कात मगरमा, और ज़कात नहीं देंगे, कहेंगे टैक्स है कौन दे। गिनते जाना, 3 हो गई। वो तो उल्लम गैर दीन, उलमा दुनिया के पीछे भागेंगे, दीन को छोड़कर दुनिया के पीछे भागेंगे, दुनियादारों की तरह बनाने के पीछे भागेंगे, झूठ सच बराबर कर देंगे, ज़मीर को सुला देंगे, इल्म को कहीं जाकर दफन कर देंगे। अकबर को गुमराह करने वाले उलमा, अकबर को दीन इलाही तक पहुंचाने वाले उलमा, मुल्ला अब्दुल नबी और मुल्ला मोहम्मद सुल्तानपुरी, ये खबीस, जब ये दिल्ली का मुफ्ती था, काजी, जब ये मरा तो इसके घर से कितने संदूक सोने के भरे हुए निकले और कब्रों में संदूक सोने के डाले हुए थे। ये थे उसको काफिर बनाने वाले। वो तो अल्लाह दर्जे बुलंद करे मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमहुल्लाह, जिनकी बरकत से अकबर आखिरी 5 साल में तौबा कर गया और सच्चा सही मुसलमान बन गया। वो तो उल्लम गैर दीन, उलमा दीन बेचेंगे, दुनिया कमाएंगे।